आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद सामाजिक प्रतिबद्धता वृद्धि रे मन की बात कार्यक्रम पई आसुथबा मतामत यथेष्ट सहायक हेउछि बोली कहिले प्रधानमंत्री। जक्मा निराकरण अभियान रे देशर समस्त जिल्ला को सामिल करा जिबा नै स्वास्थ्य मंत्री घोषणा। मेक इन इंडिया अभियान अधीन रे गत आर्थिक वर्ष रे सर्वाधिक अभिवृद्धि हासिल करिछि स्वदेशी प्रतिरक्षा उत्पादन। भारत सह रूस स्वतंत्र रणनैतिक भागीदारी को सुदृढ़ करने को पदक्षेप नेउछि बोली सूचना देले रूस वैदेशिक मंत्री। एवं आईपीएल क्रिकेटर गतकालीर मैच रे लक्ष्नौ सुपर जायंट्स को 1 विकेट रे परास्त कला दिल्ली कैपिटल्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता 30 तारिख रविवार दिन आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम रे जनसाधारण सह भाव विनिमय करिवे। एहा हेबो मासिक रेडियो मन की बात कार्यक्रम 120तम संस्करण। एथिपई जनसाधारण ठारू मतामत लोड़ा जाइछि। प्रधानमंत्री सामाजिक गणमाध्यम पोस्ट रे कहिसेंती एही कार्यक्रम पई देशर विभिन्न कोणरू तांको पाखको मतामत आसुछि। एथिपई से अत्यंत आनंदित। सामाजिक प्रतिबद्धता वृद्धि रे एही मतामत यथेष्ट सहायक हेउछि बोली से कहिसेंती। जनसाधारण नमो आप एवं माई गव पोर्टाल रे सेमानकर मतामत देई परिबे। एहा व्यतीत सेमाने 1800117800 को डायल करी मतामत रेकर्ड करि परिबे। जनसाधारण मध्य 1922 को मिस्ड कॉल देई एसएमएस अनुसार निजर मतामत आसंता 28 तारिख मध्य देई परिबे। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी संवाद वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल आप रे उपलब्ध हेबो। यह आकाशवाणी संवाद डीडी न्यूज, पीएमओ एवं सूचना और प्रसारण मंत्रालय यूट्यूब चैनल रे लाइव स्ट्रीमिंग हेबो। हिंदी प्रसारण पर आकाशवाणी कार्यक्रम आंचलिक भाषांतरण प्रसारण करा जिवो। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा कहिसेंती जक्मा निराकरण अभियान रे देशर समस्त जिल्ला को सामिल करा जिवो। पूर्वरु 455 जिल्ला को यह अभियान रे प्राथमिकता प्रदान करा जायतिला। विश्व जक्मा दिवस पालन अवसर रे शिखर सम्मेलन को गतकाली संबोधन करी मंत्री श्री नड्डा कहिसेंती 100 दिनर जक्मा मुक्त भारत अभियान रे पाखापाखि 13 कोटी लोकंकर परीक्षा करा जायतिला। सेथिमध्यरु 7 लाखरु अधिक नुआ मामला चिह्नट होईछि। देश रे जक्मा चिकित्सा परिसर को 59% रु 85% को वृद्धि करा जायछि बोली से कहिसेंती। चलित वर्ष शेष सुद्धा जक्मा मुक्त भारत लक्ष्य हासिल करने को सरकार समस्त प्रयास जारी रखिछंती बोली से कहिसेंती। मेक इन इंडिया अभियान अधीन 2023-24 आर्थिक वर्ष में स्वदेशी प्रतिरक्षा उत्पादन रे सर्वाधिक अभिवृद्धि हासिल होईछि बोली प्रतिरक्षा मंत्रालय कहिछि। प्रतिरक्षा उत्पाद गत आर्थिक वर्ष 1,27,000 कोटी टंकार पहुंची। मंत्रालय कहिछि 2014-15 रे प्रतिरक्षा उत्पादन मूल्य 46,429 कोटी टंका थिबा बेले एबे एहा 174% वृद्धि पाइछि। भारत एबे स्वदेशी उत्पादन क्षेत्र में अग्रगति करुथुवा बेले आमदानी निर्भरशीलता ह्रास पाउछि। घरोई सामर्थ्य माध्यम निज देशर सामरिक शक्ति को अधिक सुदृढ़ करिपारिछि बोली मंत्रालय कहिछि। प्रतिरक्षा रप्तानी 2013-14 रे 686 कोटी टंका थिबा बेले 2023-24 रे एहा सर्वोच्च स्तर 21,000 कोटी टंका को वृद्धि पाइछि। गत 10 वर्ष मध्य ए क्षेत्र में 30 गुण अभिवृद्धि घटिथिबा मंत्रालय कहिछि। भारत सरकार आर्थिक सहायतार नेपालर दैलेख अंतर्गत डोलू म्युनिसिपालिटी स्थित श्री नेपाल राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय बहुमुखी कोठा निर्माण करा जिवो। 39 नियुत नेपाली टंका व्यय अटकल निर्मित हेबाकु थिबा एही विद्यालय गृहर गतकाली भित्तिप्रस्तर स्थापन करा जायछि। भारत नेपाल विकास सहयोग अधीन एही बहुमुखी कोठा निर्माण पई पदक्षेप ग्रहण करा जायछि। एथिरे हस्तशिल्प प्रदर्शनी अंचल, पाठागार, डोलू साम्राज्य संबंधी प्रसंग एवं अन्य आनुषंगिक सुविधा सुजोग रहिबो। एही प्रकल्प को हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भाव ग्रहण करा जायछि। गतकालीर कार्यक्रम में कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मंत्री घनश्याम भंडारी, काठमांडू स्थित भारतीय दूतावासर काउंसिलर अविनाश कुमार सिंह एवं दैलेख डोलू म्युनिसिपालिटीर मेयर भारत प्रसाद रिजाल जोग देइथिले। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहिसेंती एकक नागरिक संहिता राज्यर प्रत्येक नागरिकଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଏବଂ ଜାତି ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମାନ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମୁସଲମାନ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିର
3 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ରୁଦ୍ରପୁର ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରୀ ଧାମୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏହି ସଂହିତାକୁ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 27 ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ରୁଷ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଗେଇ ଲାଭରୋଭ୍ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ସହ ରୁଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୈତିକ ଭାଗିଦାରୀକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। ଶ୍ରୀ ଲାଭରୋଭ୍ଙ୍କ ଉକ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ରୁଷ ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ କହିଛି, ଚୀନ, ଭାରତ, ଇରାନ, ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ରୁଷ ସକ୍ରିୟ ଭାଗିଦାରିତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନେଇ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୁଷ ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଲାଭରୋଭ୍ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଚୀନ ସହ ବ୍ୟାପକ ଭାଗିଦାରୀ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସହଯୋଗର ସମ୍ପର୍କ ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୈତିକ ଭାଗିଦାରୀ ବିକାଶ ପାଇଁ ରୁଷ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଋଷିକୂଲ୍ୟା ମୁହାଣ ବେଳାଭୂମିରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେଙ୍କ ଆଗମନ ଏବଂ ସମୂହ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପୂର୍ବର ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ଜାରି ରହିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 8,18,749ଟି କଇଁଛ ସମୂହ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିରଳ ବହୁରୂପୀ ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଛ ହସ୍କବିଲ୍ କଇଁଛ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସେହି ପ୍ରଜାତିର କଇଁଛମାନେ ଏକକାଳୀନ 140ଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ବେଳାଭୂମିରୁ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଲାଗି କଇଁଛ ପିଠି ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷକରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସେହି ପ୍ରଜାତିର କଇଁଛମାନେ ପାଣିର ତୀବ୍ରତା ଅନୁସାରେ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଋଷିକୂଲ୍ୟା ବେଳାଭୂମିରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 6,98,718ଟି କଇଁଛ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1,20,031ଟି କଇଁଛ ସମୂହ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଏବଂ ହମାସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଇଜିପ୍ଟ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପଣବନ୍ଦୀ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସେନା ଅପସାରଣ ନେଇ ଇଜିପ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ହମାସ୍ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ 5 ଜଣ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପଣବନ୍ଦୀ ମୁକ୍ତ ହେବାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସପ୍ତାହରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଉଭୟ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଏବଂ ହମାସ୍ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହିଁ। ସବୁ ପଣବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନେଇ ଏକ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଏହି ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତିର ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଉଭୟ ଆକାଶ ଏବଂ ସ୍ଥଳ ଅଭିଯାନକୁ ତୀବ୍ର କରାଯାଇଛି। ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟର ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମର ୱାଇଏସ୍ ରାଜଶେଖର ରେଡ୍ଡି କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ 1 ୱିକେଟ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାୟାଣ୍ଟସ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାୟାଣ୍ଟସ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 209 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନିକୋଲସ୍ ପୁରଣ ସର୍ବାଧିକ 75 ରନ୍ ଏବଂ ମିଚେଲ୍ ମାର୍ସ 72 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦିଲ୍ଲୀ 19 ଓଭର 3ଟି ବଲ୍ରେ 9 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ହାସଲ କରିପାରିଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଦିଲ୍ଲୀ 5 ୱିକେଟ୍ରେ ମାତ୍ର 65 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଆଶୁତୋଷ ଶର୍ମା ଏବଂ ଭିପରାଜ ନିଗମଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଖେଳକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସପକ୍ଷକୁ ଆଣିପାରିଥିଲେ। ଆଶୁତୋଷ ଅପରାଜିତ ଦ୍ରୁତ 66 ରନ୍ ଏବଂ ଭିପରାଜ ନିଗମ 39 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଆଶୁତୋଷ ଶର୍ମା ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅହମ୍ମଦାବାଦଠାରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ଟାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଏଏଫ୍ସି ଏସିଆନ୍ କପ୍ 2027 ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟର ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଜି ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ। ମେଘାଳୟର ଶିଲଂସ୍ଥିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତ ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ମାଲଦ୍ୱୀପ ସହ ଖେଳିଥିବା ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 3-0 ଗୋଲ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଗ୍ରୁପ୍ ସିରେ ହଂକଂ, ସିଙ୍ଗାପୁର ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ସହ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ 2024-25 କ୍ରିକେଟ୍ ଋତୁ ଲାଗି ବାର୍ଷିକ ଚୁକ୍ତି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ 16 ଜଣ ଖେଳାଳି ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର 3 ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର, ସ୍ମୃତି ମାନ୍ଧାନା ଏବଂ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ଏ ଗ୍ରେଡ୍ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧିରେ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ମତାମତ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟକ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଯକ୍ଷ୍ମା ନିରାକରଣ ଅଭିଯାନରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସାମିଲ କରାଯିବା ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା। ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ।
ଭାରତ ସହ ରୁଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୈତିକ ଭାଗିଦାରୀକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଲେ ରୁଷ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ର ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାୟାଣ୍ଟସ୍କୁ 1 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।